ओके सर। निर्मल विद्यालय के 12th और 11th साइंस के जाबाज ब्रिलियंट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ फ्यूचर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सरस्वती वंदना में सभी छात्र सम्मिलित हो। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगत् व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदा जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनेन संस्थिता वन्दे त्वं सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। आदिदेव गणपति और माँ सरस्वती के पावन चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब इंग्लिश के इस अनूठे और अद्भुत विश्व का सफर करें। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं इस या कुंदे इंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देवे सदा वंदिता सा मां पार्थु सरस्वती भगवती निशेषजा व्यापहा। आ सादुल विकृदित छंदમાં છંદબદ્ધ રીતે સરસ્વતી વંદનાનો શ્લોક રચાયેલો છે, જે આપણે વ્યવહારમાં દરેક શાળામાં બોલાય છે મિત્રો। અને પિતૃઓને ખુશ કરવા માટે પણ આ શ્લોક છે એ બોલી શકાય સરસ્વતી વંદનાનો, જેનાથી આપણા પિતૃઓ છે એ રાજી થાય। જ્યારે બીજો શ્લોક આપણે બોલ્યા શુક્લામ બ્રહ્મ विचार सार परमाम, ये समग्र विश्व में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है माता जी। आद्य शक्ति कहिए, सरस्वती कहिए, उमिया कहिए, पार्वती कहिए, आशापुरा कहो, नवदुर्गा कहो, बधाय माताजीना स्वरूप है मित्रों। प्रथम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटाम च, चतुर्थम कात्यायनी। आ नवे नव स्वरूप माताजीना है मित्रों, आद्य शक्ति। तो ए माँ सरस्वतीना पावन चरणों में आपणे वंदन करी अभयदाम, जे अभय वरदान आपे छे। अभय वरदान आपे एटले आपणे अभय थई जाय। जे तमे जेनी पासे ज्ञान छे, जे ज्ञाननुं उपार्जन करेलुं छे मित्रों, ए अभय थई जाय, पछी एने कोई भय नथी रहेतो। अने स्वामी विवेकानंद छे ए युवानोने एम ज कहेता के अभय बनो। तो रिधि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे, बाकबानी, ए हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी। ए हृदय से प्रीत दे, कुटुंब से प्रीत दे, जंग में जीत दे श्री भवानी। मारी जंग में जीत दे श्री भवानी। केवी सरस मजानी माताजीनी प्रार्थना है मित्रों। तो आ तमारी जंग ज छे, कोरोना सामे आपणे जंग करीए छीए ने एमां तमे आटलुं सरस आपणा निलेश सर प्रिंसिपाले केवुं मस्त मजानुं ऑनलाइन आयोजन कर्युं ने आपणे बहु सघन अभ्यास कर्यो मित्रों। एटले तमे आगळ ज छो ने तमे जंग खेडो छो कोरोनानी सामे, अने ए जंगमां तमारी जीत थाय। तमने वरमाळा પહેરાવવામાં આવે,
સક્સેસફુલ અથવા તો નીટ અને જીને જબરજસ્ત મેરિટ સાથે પાસ કરો એટલે એ જંગમાં જીત દે, એ એક પ્રાર્થના છે મિત્રો. જબરજસ્ત મહેનત પછી ઈશ્વર કૃપા માટેની પ્રાર્થના છે. તો આજે આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ એના વિશે આપણે જોશું. તો પહેલાં મિત્રો, રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં સૌ પ્રથમ તો પહેલાં અહેવાલ લેખન. જો અમે બોર્ડની પરીક્ષામાં મિત્રો જઈને એટલે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર અમને કી આપે કે ભાઈ તમારે આ રીતે માર્કિંગ કરવાનું, એટલે આપણે લખશું એ બોર્ડના ગાઈડલાઈન પ્રમાણે. બોર્ડ જે રીતે તમે પેપર લખો એવી અપેક્ષા રાખે છે એ રીતે આપણે લખવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં તમારે ઉપર લખવાનું રિપોર્ટ રાઇટિંગ, અહેવાલ લેખન. હવે રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં જુઓ મિત્રો, ઘણા બધા પ્રકારના રિપોર્ટ હોય. પહેલાં તો જુઓ મિત્રો, રિપોર્ટ છે એ બે પ્રકારના હોય. પહેલી વાત એક સેલિબ્રેશન. શું આવે મિત્રો? રિપોર્ટ એબાઉટ ધ સેલિબ્રેશન. બરાબર, આના વિશેનો રિપોર્ટ પૂછાય તમને. હવે સેલિબ્રેશન આપણે શાળા કક્ષાએ મિત્રો જે સેલિબ્રેટ કરતા હોય, પહેલું તો આપણે શાળા કક્ષાએ સેલિબ્રેટ કરીએ ધ 2 નેશનલ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા. 15મી ઓગસ્ટ, 26મી જાન્યુઆરી. 15મી ઓગસ્ટ એ સ્વતંત્રતા દિવસ છે અને 26મી જાન્યુઆરી છે એ પ્રજાસત્તાક દિવસ છે. 1950માં આપણું પ્રજાસત્તાક કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા વોઝ ફોર્મ્ડ બાય ધ કમિટી લીડ બાય ડૉક્ટર આંબેડકર. સરદાર પટેલ વોઝ ઓલ્સો ધ મેમ્બર ઓફ ધીસ કમિટી which forming the Constitution of India. भारतीय संविधान की रचना में आम्बेडकर अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कितनी हस्तियां थी, कितने राजपुरुष थे, कितने विद्वान और सारस्वत लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना में अपना प्रबल योगदान दिया. ऐसा नहीं दोस्तों, कोई एक व्यक्ति से कोई कायदे या रूल्स एंड रेगुलेशन की संपूर्णतः और एप्लीकेबल फॉर्मेशन नहीं होती. सभी विद्वज्जनों के ऑल द लर्नेड पीपल गिव द एटीट्यूड, गिव हिज बेस्ट थॉट, and then after the Constitution of India, ભારતીય સંવિધાન की રચના हुई. તમે ક્લાસ 1 ક્લાસ 2 પરીક્ષા આપો એ જીપીએસસીની, એની અંદર ભાઈ ભારતીય સંવિધાન તમારે ભણવાનું આવે. કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા એની કલમ એની આવે. એ કલમો છે એ ભારતીય નાગરિક તરીકે તમારે આ હક અને તમારી ફરજો, એટલે યોર રાઇટ્સ એન્ડ યોર ડ્યુટી. તો એક મિનિટ ચાલુ રાખજો મિત્રો. યુ હેવ ટુ લર્ન ધીસ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા. તો આ રીતે સેલિબ્રેશન. હવે સેલિબ્રેશનમાં મિત્રો જુઓ તમે, તો પહેલું એમ આવે, જો આપણે શાળા કક્ષાએ 15મી ઓગસ્ટ એટલે આપણે એને કઈ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, બરાબર ને? ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. રેડી ફ્રેન્ડ્સ? નેક્સ્ટ રિપબ્લિક ડે, 26મી જાન્યુઆરી. રેડી ફ્રેન્ડ્સ? ત્યાર પછી સ્પોર્ટ્સ ડે. આપણે શાળા કક્ષાએ જે ડે સેલિબ્રેશન કરતા આ બધા સેલિબ્રેશનની ટાઇટલ નીચે આવે. ત્યાર પછી એન્વાયરમેન્ટ ડે, એન્વાયરમેન્ટ ડે. ત્યાર પછી પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન,
ત્યાર પછી યોગ દિવસ, વિશ્વ યોગ દિવસ, સોરી, વર્લ્ડ યોગ ડે, વર્લ્ડ, આ અત્યારે વધારે મિત્રો છે પ્રચલિત, યોગ ડે. ભારત છે એનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યું છે અત્યારે. વિશ્વના 200 દેશોએ હમણાં યોગ દિવસ આપણે ઉજવો ત્યારે ધ 200 countries of the world participated in this wonderful events. યોગા, ભારતીય પરંપરા, the most ancient science of the world, the most ancient science which expressed and pursued by the Rishi Muni and the real scientist or naturalist of India. So, World Environment Day. Then after, prize distribution. યોગ દિવસ, ટ્રી પ્લાન્ટેશન વીક, ટ્રી પ્લાન્ટેશન એ પણ ઉજવવામાં આવે છે. કલ્ચરલ ડે સેલિબ્રેશન, સાંસ્કૃતિક દિવસની ઉજવણી. તો શાળા કક્ષાએ આવા વિવિધ પ્રકારના ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સેલિબ્રેશન આર સેલિબ્રેટેડ ઇન ધ લેવલ ઓફ સ્કૂલ. શાળા કક્ષાએ આવા દિવસોની ઉજવણી અવારનવાર થતી રહે છે મિત્રો, આ જરા લખી લેજો. અને બીજો પ્રકાર છે મિત્રો જે એ છે વિઝિટનો મિત્રો. એક ધ ફર્સ્ટ report about celebration and the second one is about the visit. બરાબર, આપણો પાઠ છે મિત્રો ધ એડજસ્ટમેન્ટ, written by the Gulzar, the great lyrics of film industries, રાખી ગુલઝાર. તો એ ગુલઝાર સાહેબે લખેલો પાઠ છે એમના નાના અને નાની વિશેનો. તો એ ગુલઝારના પાઠ એડજસ્ટમેન્ટ ઉપરથી પાઠ આધારિત રિપોર્ટ પૂછાય તો વિઝિટ ટુ હોમ ફોર એજેડ, વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત. શું થાય મિત્રો? વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત. બીજું વિઝિટ ટુ ધ સાયન્સ ફેર, સાયન્સ સિટી, જે કયો સાયન્સ સિટી લઈ પહેલા. એ ઉપરાંત વિઝિટ ટુ ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન, ઓર ફેર મિત્રો, ફેર પણ આવી શકે હો, એ લખી લેજો, સાયન્સ ફેર. પછી વિઝિટ ટુ ધ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, biggest and highest statue of the Sardar Patel ever in the history of Gujarat, in the history of India and the history of the world independence freedom fighting. The Statue of Unity, 182 feet height, in highest feet of the world, first statue of the world. એની મુલાકાત. પછી એની હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ, વિઝિટ ટુ ધ હિસ્ટોરિકલ પ્લેસમાં મિત્રો બધું આવી જાય. બરાબર, બુલંદ દરવાજો કયો કે રેડ ફોર્ટ કયો કે તાજમહલ કયો કે જુનાગઢ કયો. તો આ જુદી જુદી પ્રકારની વિઝિટ છે એ પણ પૂછાઈ શકે.
હવે આપણે અત્યારે પહેલાં આપણે સેલિબ્રેશનમાં જ્યારે પૂછાય ત્યારે આ વસ્તુ સેલિબ્રેશનનું ફોર્મેટ આપણે કેવી રીતે લખાય એના વિશે ચર્ચા કરીશું, શીખીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આ લખી લેજો, તમે જરાક લખી લેજો ભાઈ, રેકોર્ડ રાખજો મિત્રો. આ ઉપરાંત શાળા કક્ષાએ મિત્રો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, પછી એ ઉપરાંત બુક ફેર, એ ઉપરાંત ઘણા બધા શાળા કક્ષાએ આવા શિબિરો થતી હોય છે. પછી આરોગ્ય તપાસણી, ધારો કે બાળકોના આરોગ્ય માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી તપાસ આવે, ડૉક્ટરોની ટીમ આવે જે બાળકોના આરોગ્યની તપાસ કરે, હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન, અને પછી બાળકને દવા સજેસ્ટ કરે, એનું ડાયગ્નોસિસ કરે, અને ડાયગ્નોસિસ કર્યા પછી બાળકને જે રોગ હોય એના એક્સપર્ટને બતાવવાની સલાહ આપે. કન્સલ્ટ, you better to consult the expert or doctor who know about details of this disease. Okay friends, now we are going to learn about details of celebration. The celebration of any events in the આગળ જોઈએ મિત્રો. હવે જો આપણે બે રીત જોઈ મિત્રો, હવે આપણે ત્રીજી રીત જે જોવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો, એ છે સેલિબ્રેશન કેવી રીતે હોઈ શકે. હવે આપણે અહીંયા જોશું મિત્રો, તો હવે જો મિત્રો, રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં તમે જ્યારે બોર્ડનું પેપર અથવા તો આપણી સ્કૂલ નિર્મલ વિદ્યાલયની અત્યારની જે એક્ઝામ આપતા હો, ટર્મિનલ એક્ઝામ, એન્યુઅલ એક્ઝામ, સત્રાંત પરીક્ષા એન્ડ વાર્ષિક પરીક્ષા, એન્યુઅલ એક્ઝામ, તો એ વખતે તમારે તમારું જે તમે કલ્પના કરવાની, ઇમેજિન ધેટ યુ આર રાઇટિંગ ધ પેપર ઇન એક્ઝામિનેશન હોલ. તમારું પેપર સામે છે, પેપરનું પેજ છે, તો આ પેજમાં ઉપર સૌ પહેલાં તમારે રિપોર્ટ રાઇટિંગ એમ લખવાનું. પછી જે રિપોર્ટનો વિષય છે એ તમે જો આ બોર્ડની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે તમને હું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપું છું. બોર્ડમાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે કે સૌ પહેલાં તમારે કયા વિષય પહેલાં રિપોર્ટ લખો છો તો ઉપર રિપોર્ટ રાઇટિંગ લખો, એસે લખતા હો તો એસે લખો, સ્પીચ લખતા હો તો સ્પીચ લખો, ટાઇટલ તો આપો. પછી એનો વિષય પર્ટિક્યુલર કયો છે તો સેલિબ્રેશન ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, સેલિબ્રેશન ઓફ રિપબ્લિક ડે, સેલિબ્રેશન ઓફ સ્પોર્ટ્સ ડે, જે તમને પૂછ્યો હોય એ તમારે કેપિટલ લેટરમાં શક્ય હોય તો લખવું, ઇટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ, લખવું જોઈએ. બીજી વાત કે ત્યાર પછી કોઈ પણ રિપોર્ટ છે એમાં અહેવાલમાં સૌથી મહત્વના મુદ્દા નાના નાના છે એ જોઈ લે મિત્રો. જો મિત્રો લખું છું, જરાક લખી લેજો. સૌ પ્રથમ ટાઇટલ પ્લસ વિષયનું નામ કેપિટલ લેટરમાં, શક્ય હોય તો સરસ લાગે મિત્રો કેપિટલમાં લખો. બરાબર, આટલું હું તમને લખી લેજો જરાક મુદ્દા. બીજો મુદ્દો મિત્રો, રિપોર્ટ કે અહેવાલ હંમેશા કયા કાળમાં હોય મિત્રો? બોલો. હંમેશા ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય એટલે ભૂતકાળમાં, પ્લસ પીવી ભૂતકાળ એટલે પેસિવ વોઇસ ભૂતકાળમાં લખવો. વધારે વાક્યો પેસિવ વોઇસના રાખવા, લખો. રેડી ફ્રેન્ડ્સ? આ બીજી બાબત મહત્વની.
ત્રીજી બાબત, ટાઇટલ એટલે કે વિષયના શીર્ષક પછી ડેટ એન્ડ પ્લેસ, જગ્યા, સ્થળ અને સમય, તારીખ વગરનો કોઈ અહેવાલ હોઈ શકે નહીં. એટલે ડેટ એન્ડ પ્લેસ અચૂકો લખો, ભૂલ્યા વગર. હવે ડેટ કેવી રીતે લખવી મિત્રો, જરા એ સમજી લ્યો. ડેટમાં આપણે ઘણી ભૂલો કરતા હોય. જો પહેલી તારીખ લખવી હોય તો ફર્સ્ટ આવે, આ ફર્સ્ટ, ઓકે. પછી બીજી તારીખ લખવી હોય તો આ સેકન્ડ. અહીંયા લખવું એટલે તમને ખ્યાલ આવે મિત્રો. ફર્સ્ટ FIRST, સેકન્ડ SECOND, થર્ડ THIRD, આ થર્ડ, અને ફોર્થથી FOURTH. હવે જોજો હો મિત્રો, આ થર્ડમાં આ રીતે આવે થર્ડ, ફોર્થથી આવે આ ફોર્થ, અને પછી છે ફોર્થથી ક્યાં સુધી TH લાગે મિત્રો 20 સુધી. ક્યાં સુધી? 20th. જો આમાં બે શબ્દ આ લીધા છે મિત્રો છેલ્લા. રેડી? ST ND RD અને TH. 20 તારીખ સુધી TH લેવાના. વળી પાછી 21 તારીખ આવે મિત્રો, એટલે આપણે વળી પાછું શું કરવું પડે? જો અહીંયા જોજો જરાક. 21 હોય તો 21st, 22 હોય તો 22nd, 23 હોય તો 23rd, 24 હોય તો 24th, વળી અહીંયાથી 4th લાગી જાય. તે છેક 30 તારીખ સુધી આવે મિત્રો. ક્યાં સુધી આવે? 30 તારીખ સુધી. TH, રાઈટ? 24 થી 30 સુધી TH આવે. વળી પાછી 31, હમણાં ઓક્ટોબર ગઈ આપણે, મહાન ધ ગ્રેટ આયર્ન મેન સરદાર પટેલ્સ, આપણને એ ઘણીવાર મિત્રો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણા માટે પોતાનું જીવનનું બલિદાન, સમગ્ર જીવન જેને દેશને સમર્પિત કર્યું એવા વ્યક્તિઓને આપણે યાદ કરવાનું ચૂકી જાય છે ઘણીવાર. 31 ઓક્ટોબર, the Iron Man, the man of action, and greatest સરદાર પટેલ્સ બર્થ એનિવર્સરી, જન્મ જયંતિનું વર્ષ હતું મિત્રો, જે આપણે ઉજવું. પણ શાળા કક્ષાએ કોરોનાના હિસાબે આપણે એનું ઉજવણી કરી શક્યા નહીં, વિદ્યાર્થીઓને માહિતગાર કરી શક્યા નહીં. ડ્યુ ટુ ધ સર્ક્યુમસ્ટન્સીસ વી કાન્ટ સેલિબ્રેટ this great and the Iron Man of India. તો 31, 31st, પછી 32, તો 32nd, હા 32 તારીખ નો હોય. ભટ્ટ સાહેબ ક્યાં ચોઈટા છો? હાલો સોરી, બરાબર, રેડી. તો આ રીતે તારીખ લખવાની મિત્રો ઉપર, અને પછી પ્લેસ એટલે તો તમારી સ્કૂલ કઈ છે, સ્કૂલનું નામ લખો તોય વાંધો નહીં. એવું આપણે કાંઈ આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરવું કે આપણો એવો કોઈ ઈરાદો નથી. તમે ગમે તે સ્કૂલનું નામ લખી શકો, આપણી સ્કૂલનું નામ લખી શકો, એવું નથી. અને છેલ્લે જે સ્થળ હોય, એટલે મોરબી છે, રાજકોટ છે, જામનગર છે, જે સ્થળ હોય તે. પણ આ રીતે આપણે લેવાનું. આટલી બાબત આપણે આ પહેલાં રિપોર્ટ લખતી વખતે ધ્યાનમાં લેશું. બરાબર? લખી લેજો મિત્રો. ત્યાર પછી મહત્વની બાબત હવે શરૂ થાય છે મિત્રો. જો મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે શરૂઆત કરશું. જો આજે તારીખ છે જાણે 24, ભાઈ 24 શું ચાલુ રાખજો મિત્રો. આજે
આપણે તારીખ રિપોર્ટની લખીએ એટલે કે ધારો કે જો તમને પાછું એમ એ ધ્યાન હોવું જોઈએ કે આપણે જો એન્વાયરમેન્ટ ડેનું સેલિબ્રેશન હોય તો એન્વાયરમેન્ટ ડે ક્યારે હોય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. 5 જૂન, તો પછી એમાં તારીખ આપણે 6 જૂન લખાય. 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી કરી હોય તો 16 ઓગસ્ટ લખાય. 15 ઓગસ્ટ લખો તોય ચાલે, પણ 16 ઓગસ્ટ આપણે અહેવાલ આપતા હોય. 26મી જાન્યુઆરીનો અહેવાલ 27 તારીખે આપીએ આપણે, તો એ પ્રમાણે આપણે વાસ્તવિકતાની નજીક રહી અને આપણે તારીખ લખવી. We should pay attention to the fact and the reality. That's why we are going to write the proper and right way to write the report. Okay friends, let us start. હવે પહેલું મિત્રો તારીખ લખું છું. આજની તારીખ આપણે લખીએ ખાલી આમ સમજો. હવે તમને સેકન્ડ ફોર્થ એ તો આવડી ગઈ મિત્રો. ધારો કે અહીંયા 7th, અલ્પ વિરામ સાતડાનું બચ્ચું, સપ્ટેમ્બર, માની લો કે સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર લખો. હાલો ને, આ સપ્ટેમ્બર નથી મિત્રો, નવેમ્બર છે, બરાબર ને. આજની તારીખ નવેમ્બર આખું લખવાનું હો મિત્રો, અને 2020 પણ આખું લખો, અલ્પ વિરામ, બરાબર. ઘણા તારીખમાં વળી જાન્યુઆરી હોય ને તો જાનુ લે, જાનુ, એ જાનુ બાનુ ન લખાય, આખી તારીખનો આખો મહિનો લખવો પડે. જો મિત્રો બીજી એક વાત તમને કરી દઉં તારીખ વિશેની. તારીખમાં 2 પોઝિશન છે, 2 સિસ્ટમ છે. એક છે બ્રિટિશ સિસ્ટમ, બ્રિટિશ સિસ્ટમ, એન્ડ એક છે અમેરિકન સિસ્ટમ. પહેલાં આપણે બ્રિટિશ સિસ્ટમ જોઈએ મિત્રો. આ બ્રિટિશ સિસ્ટમ છે જેમાં TH, RD, ND આ બધું આવે. ધેટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ટુ. બાકી તમે આજે લખો, આજની તારીખ આપણે આમ લખીએ 7, 11 અને 20 આમ લખ્યા. હવે આ તારીખ ક્યાંય માન્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ઓથેન્ટિક વે ટુ રાઇટ ધ ડેટ. ઓફિશિયલ લેટર છે મિત્રો, જે પોલીસ કમિશનરને લખો, મ્યુનિસિપલ કમિશનરને લખો, ચૂંટણી કમિશનરને લખો, રેસિડેન્શિયલ કલેક્ટરને લખો, કલેક્ટરને લખો, કે ડેપ્યુટી કલેક્ટરને લખો, કે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરને લખો. આવા ક્લાસ 1, ક્લાસ 2 ઓફિસરને લખવામાં આવતા પત્રોને ઓફિશિયલ લેટર કહેવામાં આવે. એમાં આ જ તારીખ ઓથેન્ટિક એટલે કે અધિકૃત છે. બાકી આવી તારીખ લખવી નહીં. આ આખા ભારતમાં ક્યાંય હાલતી નથી, આપણા સૌરાષ્ટ્ર સિવાય. આ કાઠિયાવાડી તારીખ છે ભાઈ, આપણે જ હાલે. એટલે આવી તારીખ ક્યારેય લખવી નહીં. ધેટ ઇઝ ધ વે ટુ રાઇટ ધ ડેટ, બ્રિટિશ વે. તો આ બ્રિટિશ સિસ્ટમ છે. હવે બીજી છે મિત્રો, એ અમેરિકન સિસ્ટમ છે તારીખ લખવાની, અમેરિકન સિસ્ટમ. હવે અમેરિકન સિસ્ટમમાં છે ને સાહેબ, આ જે નવેમ્બર છે એ આગળ આવી જાય, બાકી બધું જેમનું તેમ. જો આમાં આ નવેમ્બર, પછી આજે તમે 7 છે માની લો કે આ 7 અલ્પ વિરામ, પછી નવેમ્બર 7 અલ્પ વિરામ 2020 મેચ કા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો. રેડી કહેવાય, ફિલ્મ ફાઇનલમાં આવી ગયા. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ અમેરિકન સિસ્ટમ ટુ રાઇટ ધ રાઇટ ડેટ. રાઇટ ને રાઇટમાં ફેર છે મિત્રો. રાઇટ RIGHT, અને રાઇટ એટલે લખવું થાય, WRITE. રાઇટ એટલે સાચું થાય. इंसान का दिल लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है. तो लेफ्ट ने राइट, આપણું હૃદય છે એ ડાબી બાજુ હોય પણ જમણી બાજુ હોય એમ નહીં. આપણું હૃદય હંમેશા ડાબી બાજુ હોય પણ સાચું હોય.
दिल की बात सच्ची होती है, दिमाग की बात कभी कभी झूठ निकलती है. અંતરાત્માની અવાજ જેને કહેવાય આંતરનાદ કહેવાય ને મિત્રો, આંતરનાદ એ ઘણી વખત સાચો હોય છે. આંતરનાદ નાદ બ્રહ્મ. ત્યાર પછી પ્લેસ લખીએ મિત્રો, તો જે તે શાળાનું નામ લખી શકાય. એમાં કાંઈ એવું નથી મિત્રો કે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ, બરાબર. રેન્ડમલી પેપર તો ક્યાંના ક્યાંય વયા જતા હોય મિત્રો, એટલે એવું કોઈનું ત્યાં રહેતું નથી. અલ્પવિરામ, ત્યાર પછી મોરબી, શક્ય હોય તો કેપિટલમાં લખું મિત્રો, સારું લાગે થોડુંક. અને આમાં ફોર્મેટના જ પૈસા છે મિત્રો, ઇટ ઇઝ ધ ફોર્મેટ. જો યાદ રાખજો મિત્રો, આ એક ફોર્મેટ છે જે આપણે શીખી રહ્યા છીએ, સેલિબ્રેશનનું ફોર્મેટ, ફોર્મેટ ઓફ સેલિબ્રેશન. આ લખી લેજો જરાક, બરાબર. જે બધાયમાં ચાલે, લાખ દુઃખો કે એક દવા, પૂર્ણ વિરામ. પછી અહીંયા તમારે સાચા આવડતા હોય પિનકોડ તો લખવા, ફાંકા મારવા નહીં. ડોન્ટ ગભરીફાઈ, ડુ ચમન, નોટ મારિંગ ફાંકા, બરાબર. તો એ મોરબી લખ્યા પછી આપણું પૂરું થાય, બરાબર. હવે મિત્રો આપણે જે વિષય તમને પૂછ્યો હોય પરીક્ષામાં, એ વિષય આપણે લખતા ભૂલી ગયા. પહેલાં સૌથી ઉપર આપણે એ વિષય લખવો પડે, પણ તમે અહીંયા લખો તોય ચાલે. હાલો જાઓ લખી દઈ. આ વિષય તમે અહીંયા લખી શકો, ફોર્મેટ લખ્યું છે અહીંયા, હું લખું છું મિત્રો, સેલિબ્રેશન ઓફ, પછી તમને જે પૂછવું હોય તે પૂછેલ વિષયનું નામ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સેલિબ્રેશન ઓફ ખાલી જગ્યા. આ તમે અહીંયા ઉપર લખી શકો મિત્રો. એક બીજું, જે તે સેલિબ્રેશન વિશે આપણે એકાદ નાનકડું ટેગ વાક્ય લખીએ. Celebration gives new vision and knowledge. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આને તમે હાઇલાઇટ કરી શકો. આટલું લખ્યા પછી જો લીટી છોડવામાં તમારે કંજુસાઈ કરતા નહીં યાર. ઘણી વાર તમે હાવ ઉપરની 2 લીટી છોડો, નીચેની 2 લીટી છોડો, હાંસિયો પાડો, વ્યવસ્થિત લખો. નવા પેજથી જ હંમેશા સ્પીચ, એસે કે રિપોર્ટની શરૂઆત કરો. આ વાત બરાબર, આ વાત કદી ન ભૂલાય, આ વાત કદી ન ભૂલાય, નવા પાનાથી શરૂ કરાય, આ વાત કદી ન ભૂલાય. આ યાદ રાખજો મિત્રો. બોર્ડની પરીક્ષામાં રિપોર્ટ લખો, સ્પીચ લખો કે એસે લખો, એનો જો તમારે ગેટઅપ લઈ આવવો હોય, એને સુંદર રીતે એક્સપ્રેસ કરવો હોય, તો હંમેશા નવા પેજથી જ લખજો. ઓકે, હવે આમાં લીટી છોડવાની. આમ મારે જગ્યાના અભાવે નથી છોડી મેં, હું આમ છોડવા જાઉં તો મારે ક્યાં લખવું પછી? તો તમારે તો એક એક લીટી છોડી જ દેવાની, આમાંય છોડી દેવાની, બરાબર છે મિત્રો. ત્યાર પછી આમાં 2 લીટી છોડીને, હું નથી છોડતો, તમારે છોડવાની, 2 લીટીનો ગેપ છોડવાનો, બરાબર. પછી આપણે શરૂઆત કરીએ તો આ રીતે થાય. લાસ્ટ જે દિવસ તમારે લખવું હોય તે, મંડે વોઝ ગ્લોરિયસ and memorable day for all of us.
અમારા બધા માટે ગયો સોમવાર ખૂબ જ ભવ્ય અને યાદગાર હતો. પછી કન્ટિન્યુ મિત્રો રાખવાનું, ચાલુ રાખવાનું. જો હું લખું છું મિત્રો, ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આગળ લખું. ધ સેલિબ્રેશન, ફકરો નહીં પાડતા હો મિત્રો, કન્ટિન્યુ. ધ સેલિબ્રેશન ઓફ, ખાલી જગ્યા એટલે જે પૂછ્યું હોય તે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, વોઝ હેલ્ડ બાય our school. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, અમારી શાળા દ્વારા આ ઉજવવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી કન્ટિન્યુ. ધ બિગ સ્ટેજ was made by the boys and it is decorated by the girls. Okay friends, it is decorated by the girls. પછી આપણે એમાં લખવું હોય તો લખી શકો, વિથ ત્રિરંગાનો કલર, ટ્રી કલર, કેસરી, સફેદ ને લીલો, ટ્રી કલર. એન્ડ ફાસ્ટૂન્સ એટલે તોરણ આપણે બાંધીએ ને, જુદા જુદા સરસ મજાના સૂત્રો, સ્લોગન હોય, લાલ, ગુલાબી, પીળા ભાઈ તોરણ હોય. પછી આગળ લખો, ફકરો નહીં મિત્રો, કન્ટિન્યુ. વી રીચ્ડ before time અથવા in time on our school's playground. ત્યાં આપણે યોજીએ ને પ્લેગ્રાઉન્ડ, બરાબર. ત્યાર પછી એમાં ત્યાં ધેર વેર, ત્યાં કોણ કોણ હતું એ આપણે લખી શકીએ, બરાબર. ધેર વેર ધ પ્રેસિડન્ટ, આપણી શાળાના પ્રમુખશ્રી. પછી ચીફ ગેસ્ટ, પછી ધ પ્રિન્સિપલ, નિલેશ સર. પછી હવે આગળથી લખું મિત્રો, આ લખી લેજો ભાઈ. હા, હું જવા દઉં છું.
ટ્રસ્ટી entire staff of Nirmal Vidyalaya Nirmal and above all આ બધાની ઉપર વિદ્યાર્થીઓનો શું કરવું the students એ જ જીવંત એકમ છે વિદ્યાર્થી ના હોય તો કોને ભણાવવાના ભીતને થોડી ભણાવાય બરાબર ને મિત્રો they stood in front of the flag post राष्ट्र ध्वज के ध्वज दंड के सामने सभी बाअदब with discipline खड़े रहे of the flag post राष्ट्र ध्वज का दंड दंड संहिता ध्वज संहिता ऐसे कई संहिताएं है जो आचार संहिता है ध्वज છે એ કડચલી વાળો ન હોવો જોઈએ ધ્વજ સૂર્યોદય આપણે રેડ ફોર્ટ ઉપરથી 8 વાગ્યાનો સમય નિશ્ચિત કરેલો હોય તો 8 વાગ્યા પહેલાં ન ફરકાવાય 8 વાગે અથવા 8 વાગ્યા પછી આપણે ધ્વજવંદન કરી શકીએ એ ઉપરાંત ધ્વજ છે એ ઊંધો ફરકાવેલો ન હોવો જોઈએ એની પૂરેપૂરી આચાર સંહિતા અને ગરિમા એનું પાલન કરવું પડે ધ્વજ છે એ સૂર્યાસ્ત થાય એ પહેલાં જે બાઅદબ જે ડિસિપ્લિન જે ગરિમાપૂર્વક એને ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હોય ફરકાવવામાં આવ્યો હોય એટલી જ અદબ અને એટલી જ ગરિમાથી એનું વિસર્જન થાય આમ આપણે ઉતારીને આમ ઘા કરીને ફેંકી શકીએ એ સારું ન કહેવાય ઇટ ઇઝ નોટ ધ પ્રોપર વે ઓર ધ ડિસિપ્લિન પણ એને બાઅદબ તમે વાઘા બોર્ડરની જો એક વખત પરેડ જોજો અહીં સુધી તો પગ આવે આમ સાવધાનનો અહીં સુધી પગ આવે સૈનિકનો અને એની જે હરકત તમે જુઓ સૈનિકની એટલે તમને એમ થઈ જાય વાહ ભાઈ ભારતીય આર્મીને જાબાઝ સૈનિકોને મારી ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ તો એવા જાબાઝ સૈનિકોને કારણે આપણો દેશ છે એ સલામત છે જોઈ લો ટાઈમ મિત્રો 2 મિનિટ છે હજી આપણે લખી શકીએ હવે અહીંથી આપણે ફકરો પાડશું મિત્રો ફટાફટ હું એક 5 મિનિટ વધારે લઈ લઉં તો લખી શકાય બરાબર મિત્રો ચાલો જો અહીંથી ફકરો પાડજો મિત્રો પછી એમ લખો જો 15 ઓગસ્ટ એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે અથવા 26મી જાન્યુઆરી જાનુ એમનો લખતા હો જાન્યુઆરી વિશે રિપોર્ટ લખતા હોય તો આટલું લખો જરાક રિપોર્ટ લખતા હોય તો ફટાફટ લખું છું મિત્રો જરાક ઝડપ કરજો આપણે ટાઈમ ઓછો છે આટલું પહેલાં લખો ઓકે હવે પૂછી નાખું છું મિત્રો તો કેવી રીતે લખવું જોજો જરાક બોલો ને સાહેબ પેપરનું કરી દો ને હાલો આવું આવું હાલો આવું 2 જ મિનિટમાં આવું હા સાહેબ એ હા એ હા
All were present and stood with the army discipline. The NCC cadet, National Cadet Corps, राष्ट्रीय बालवीर संस्थान, एनसीसी बहुत बढ़िया है मित्रों. कॉलेज में जाओ ત્યારે ચોક્કસ જોઈન કરજો. एनसीसी, the NCC cadet, शौर्य पटेल gave the order बराबर. सावधान विश्राम नो ऑर्डर आप्यो है. एक साथ सावधान होंगे, सावधान. एक साथ विश्राम होंगे, विश्राम. एक साथ सावधान होंगे, सावधान. हिलो मत. आ ऑर्डर आपे એટલે ધ સૌર્ય પટેલ ગેવ ધ ઓર્ડર, સાવધાન વિશ્રામનો. And the chief guest, hoisted. હોઇસ્ટેડ એટલે ફરકાવું મિત્રો, ફ્લેટર નહીં કરી શકાય. ધ નેશનલ फ्लैग ऑफ इंडिया, भारतीय तिरंगे को हमारे आदरणीय अतिथि विशेष मुख्य अतिथि के कर कमलों से फरकाया गया. Then the national anthem of India, Rashtragan, national anthem was sung with discipline. Our principal, Nilesh sir, our principal Nilesh sir gave short but inspiring speech to be ready to serve motherland. भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए हमारे आदरणीय प्रिंसिपल श्री नीलेश सर ने हमें जज्बा दिया, हमें समझाया. तो मित्रों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. આના પછી આગળ આપણે રિપોર્ટ આગળ વધારશું. હજી આપણે આમાં 2 ફકરા સમાપનના લખવા પડશે, પણ આ એક ફોર્મેટ છે મિત્રો, તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अपने आप को सुरक्षित, सलामत और सावधान रहिए. अपना होमवर्क अवश्य निर्मल विद्यालय को सबमिट करते रहिए. इसी उम्मीद के साथ मैं आपका इंग्लिश टीचर शिरीष भट्ट आपसे विदा होने की अनुमति चाहते हुए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.